آرڈر پر خان صاحب نے جب بات کرنا شروع کی تو تمام میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا. خان صاحب تو اب آئے, میں تو 2018 سے جو ہے یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں. اگر میرا مقصد بھی یہ تھا کہ اسپیکر کے سامنے, حکومت کے سامنے اپنا نقطہ رکھنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ میری باتوں پر آپ لوگوں کو کوئی اختلاف ہے تو میری باتیں آپ تحمل سے سنیں. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی ہے تو جو سزا آپ دے سکتے ہیں مجھے دیں, چاہے بیچ چوک پر CTD کے ہاتھوں میرا انکاؤنٹر کرائیں, چاہے اس ایوان کے جس کا میں ممبر ہوں اب تک اس کی چھت پر خداوند تعالیٰ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں اس پر مجھے لٹکا کر جتنی اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتے ہیں تسکین پہنچائیں جتنے دن تک, لیکن آخر میں جب ان کے دل کی تسکین پوری ہو جائے تو میری لاش میری اس مٹی کے سپرد کر دیں. لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. بلوچستان آج سے نہیں جل رہا. بلوچستان یہ نہ سمجھے کہ میں یا خان صاحب یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 18-20 لوگ یہ آپ کے ساتھ ہیں, بلوچستان آپ کے ساتھ ہے. نہیں, ہمارے ساتھ اب کوئی نہیں رہا. یہاں پر وہ بچیاں آتی ہیں یا احتجاج کرتی ہیں. کسی کے اقتدار کی خاطر انہوں نے احتجاج کیا تھا, کسی کے کوئی اسمبلی کی رکنیت کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا, نیب یا سپریم کورٹ کی عدالتوں میں ان کو اگر ناانصافی ملی اس کے خلاف تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا. بلوچستان سے لانگ مارچ کرتی ہوئی وہ یہاں پر آئیں. اسلام آباد میں ان کا کیا استقبال ہوا؟ لاٹھی چارج, تھانوں میں ان کو بند کیا گیا, سرد راتوں میں ان پر جو ہے واٹر کینن سے جو ہے پانی پھینکا گیا. نگراں حکومت جس کو وہ نگراں کہتے تھے, میں اس کو روز اول سے انڈرٹیکر, جس کو کیئر ٹیکر کہتے تھے میں اس کو انڈرٹیکر کہتا تھا. انڈرٹیکر کا مطلب آپ جانتے ہوں گے, گوکھرن جو قبر کھودتے ہیں. اور اسی انڈرٹیکر گورنمنٹ نے 2024 کے الیکشن میں پاکستانی پارلیمنٹ سسٹم کی اور پاکستانی آئین کی جو ہے قبر کھود دی تھی. لیکن بڑے شوق سے لوگ اس قبر پر جو ہے نا شادیانے بجا رہے ہیں. بڑی دھوم دھام سے پاکستان کی آئین, پاکستان کے وجود, پاکستان کے الیکشن سسٹم کی قبر پر انہوں نے پھول چڑھائے. یہاں پر اہمیت صوبوں کی نہیں, یہاں پر اہمیت اقتدار کی ہے. یہ جو آج جو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کوئی آئین کے دائرے میں ریکھ کر بات کرے گا ہم ان سے بات کریں گے. یہ اسمبلی آئینی اسمبلی نہیں, یہ اسمبلی آئین کے تحت نہیں بنی. ہم تو اس میں بات کرنے آئے تھے, آپ ہمیں وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے. سب جھوٹ اور مکاری اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں پہ آئین بھی ہے, ان کا اقتدار, یہاں جمہوریت بھی ہے, ان کا اقتدار, یہاں پہ ملک بھی ہے تو ان کا اقتدار. اگر یہ چیز ان سے چھین دی جاتی ہے تو وہ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں, نہ ملک کی پرواہ کرتے ہیں, اور جمہوریت کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کوئٹہ میں بلائی گئی, ہمیں دعوت دی گئی تھی. اب حیرانگی اس بات کی ہے کہ 75 سالوں میں جو بات ہم ان کو سمجھا نہ سکے, اس پارلیمنٹ میں 2018 سے میں اس کا رکن ہوں. مجھ سے پہلے بھی کئی بلوچستان سے لوگ آئے, انہوں نے بھی یہاں پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی,
75 सालों में हम आपको वो समझा ना सके, या तो फिर हमारे समझाने का तरीका ठीक नहीं, या फिर आप अक्ल से जो अयार निकले हुए हैं। मैंने उन बातों की निशानदेही जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं, कई साल पहले उनकी निशानदेही की थी कि जी बलूचिस्तान जल रहा है, लेकिन नेहरू मियां जो है यहां पे बांसुरियां बजाते थे। मैं कह रहा था बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। मैं खुद तकरीर तो मैं बड़ी लंबी चौड़ी करने के लिए आया था, अभी तकरीर का वक्त नहीं है। खुद इस रियासत से, इस रियासत के इदारों से, यहां की पॉलिटिकल पार्टियां चाहे जो भी हो, जो आज अपोजिशन में हैं या जो इक्तिदार में हैं, या कल जो अपोजिशन में थी आज इक्तिदार में हैं, मैं मायूसी के उस हद तक अब पहुंच चुका हूं। चाहे इस मुल्क का आईन, खान साहब मेरे मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, वो शायद अभी तक इस उम्मीद से हैं कि इस सिस्टम से, इस पार्लियामेंट से, इन पॉलिटिकल पार्टियों से हमें कुछ मिलेगा। मैं उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं कि खुदावंद ताला उनको अपने इस आइन को मजबूत करने में जो है, उनको खुदावंद ताला जो है उनको और हौसला और सब्र दे। आप ये बताएं, हमने इस मुल्क के कौन से उन इदारों के दरवाजे नहीं खटखटाए? अदलिया के दरवाजे हमने खटखटाए, पार्लियामेंट के दरवाजे हमने खटखटाए, हुकूमतों की दहलीज तक हम गए, इस्टेब्लिशमेंट को समझाने की हमने कोशिश की, मीडिया पे बात हमने करने की कोशिश की, एहतजाज हमने किए, हड़तालें हमने की, जलसे जुलूस हमने किए, लेकिन किसी को समझने की जहमत ही नहीं की। तो हमारे पास अब रास्ता कौन सा बच जाता है? कौन सा रास्ता हम अपनाएं? आईन हमारा बनाया नहीं, आप लोगों का बनाया हुआ था। आपने हमें बेला उड़साकर इस बात की तसल्ली दी कि ये आइन जो है आपका गारंटर होगा। हम उस खुशफहमी में रहे, और जिसके नतीजे में जो आइन के बनाने वाले थे, जो खालिक थे, वो ना उस आइन को बचा सके, ना अपने आप को बचा सके। जब 4 वोटों की जरूरत होती है तो कोयटे में आकर अख्तर मेंगल उनको याद आता है, उसके साथ मुआहदा तय करते हैं। जब 4 वोटों की उनको जरूरत होती है तो अख्तर मेंगल उनकी निगोशिएशन कमेटी का जो है चेयरमैन मुकर्रर कर दिया जाता है। जब 4 वोटों की जरूरत होती है तो वहां पर जहां पर कम्युनिकेशन, बलूचिस्तान के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है, वहां से अख्तर मेंगल को वो ढूंढ निकालते हैं। जब जरूरत होती है तो खान साहब को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो है चेयरमैन भी बना देते हैं। जब जरूरत होती है उनको तो खान साहब को अगवान अमूर के लिए उसको नामजद किया जाता है। जब जरूरत नहीं तो फिर आज हम देख रहे हैं, हम 2 इकट्ठे खड़े हैं, ना यहाँ पे पी है, ना यहाँ पे टी है, ना यहाँ पे एन है, ना यहाँ पे नून है। और मुझे इस बात, उनकी इस हरकत से मुझे इंतहाई दिली खुशी हुई। जो मुझ जैसे बदबख्त या अकल से आरी अभी तक उम्मीद रखे बैठे थे कि वो हमारे मदाओं, हमारे दर्द के मदा होंगे, ये गलत उन्होंने आज खुद साबित किया। कहते हैं कि जी हम बलूचिस्तान में ये जो वाकया हुआ बड़े ही दिलखराश वाकया था, जिसमें मासूम लोगों की जानें गई, लेकिन ये नौबत आई कैसे भाई? मैंने उस वक्त 2022 के इलेक्शन में कहा था कि जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं वो इस हद तक
آگے جا رہی ہے پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ اب